नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात राहीं देशवासियों को संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में आक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने लई चुके गए कदमों के जायजे लई उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी की। मीटिंग दौरान मैडिकल आक्सीजन और संबंधित उपकरणों को दरामद ड्यूटी और सेहत सैस तो छूट देने का फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने सूबिया नूं कोविड टीकाकरण के तीजे गेड़ लई वाधू प्राइवेट केंद्रां नूं शामिल करने की सलाह दी। भारत ने कोविड टीकाकरण मुहिम तहत सब तो घट समय में 14 करोड़ टीके लगा के नवा मील पत्थर स्थापित किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में गैर कानूनी माइनिंग नूं रोकण लई शाम 7:30 बजे तो सवेरे 5 बजे तक माइनिंग ते पाबंदी के हुक्म जारी किए। पंजाब विच सिद्धा लाभ तबादला राहीं किसानां नूं अदायगी की रकम सीधी उन्हां दे खातिਆਂ विच आउण ते किसानां वल्लों खुशी ज़ाहर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के चर्चित प्रोग्राम मन की बात राहीं देशवासियों को संबोधन करेंगे। मन की बात प्रोग्राम की यह 76वीं कड़ी होवेगी। इस प्रोग्राम का प्रसारण आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क से किया जाएगा। इस तो इलावा इस प्रोग्राम को डी न्यूज़, आल इंडिया रेडियो, PMO और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सुनिया जा सकता है। मन की बात के प्रसारण तो तुरंत बाद DD पंजाबी ते इसका पंजाबी अनुवाद प्रसारित किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम का पंजाबी अनुवाद रात 8 बजे मुड़ प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने लई चुके गए कदमों के जायजे लई उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी की। मीटिंग में वधदी मंग के दरमियान देश में मैडिकल आक्सीजन के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ाउण संबंधी महत्वपूर्ण फैसला किया गया। केंद्र ने मैडिकल आक्सीजन और होरनां संबंधित उपकरणों की दरामद नूं बुनियादी आयात कर और सेहत सैस तो पूरी तरह छूट देने का फैसला किया है। इन्हां उपकरणों विच आक्सीजन कंसनट्रेटर, कनिस्टर, फिलिंग सिस्टम और स्टोरेज बैंकों तो इलावा वेंटीलेटर और आक्सीजन बनाउण दे वख-वख उपकरण शामिल ने। सरकार ने अगले 3 महीनों तक कोविड वैक्सीन नूं बुनियादी दरामद ड्यूटी तो छूट देने का भी फैसला किया है। वर्चुअल मीटिंग विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैडिकल आक्सीजन और हस्पतालों में मरीजों की देखभाल लई जरूरी उपकरणों की पूर्ति नूं यकीनी बनाउण ते भी जोर दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे मंत्रालयों और विभागों नूं आक्सीजन और मैडिकल सप्लाई की उपलब्धता बढ़ाउण लई तालमेल नाल काम करना चाहिए है। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने रेमडेसिविर और होरनां जरूरी दवाइयां की उपलब्धता और कीमत निर्धारण संबंधी जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिता कि मरीजों को आक्सीजन उपलब्ध करवाउण संबंधी उपकरणों की दरामद विच तेजी लियाउण की लोड़ है। उन्होंने माल विभाग को अजिहे उपकरणों लई निर्विघन और तेज़ रफ्तार नाल मंजूरी देने के निर्देश जारी किए। विभाग वालों कस्टम संबंधी मामलों में जल्द तो जल्द निपटारे लिए कस्टम विभाग के ज्वाइंट सकत्तर गौरव मसालधन नूं नोडल अधिकारी नामजद किया है। केंद्र सरकार ने आक्सीजन और मैडिकल वस्तां की पूर्ति वधाउण लई पिछले कुछ दिनों में कई कदम उठाए ने। भारतीय हवाई फौज के जहाज़ां राहीं सिंगापुर तो क्रायोजनिक ऑक्सीजन टैंक लिआंदे जा रहे हैं और इन्हां जहाज़ां राहीं देश के वख-वख हिस्सों में आक्सीजन टैंकां नूं घट्टो घट्ट समय में पहुँचाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सारे सूबियां और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकाकरण के तीजे गेड़ लई वाधू प्राइवेट टीकाकरण केंद्रां नूं शामिल करने की सलाह दी है। सेहत सकत्तर राजेश भूषण की प्रधानगी हेठ हुई उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान 1 मई तो शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण के तीजे गेड़ लई सूबियां नूं प्राइवेट हस्पतालों, सनअती हस्पतालों और उद्योगिक एसोसीएशनां नूं शामिल करने लई कहा गया है। इस तो इलावा सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं अर्जियां की पड़चोल प्रक्रिया और निगरानी लई ढुकवीं अधिकारत अथॉरिटी नाल तालमेल बनाउण दी भी सलाह दी गई है। सूबियां नूं कोविड वैक्सीन की खरीद, भंडार और कीमत ऐलानण वाले हस्पतालों की निगरानी के भी निर्देश दिते ने।
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਲਈ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ RS ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 99 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 24,22,000 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 92,99,000 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 28,12,254 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,26,537 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ADGP ਅਤੇ ED ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ RN ਢੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 70 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 70 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਢੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਮੌਂਗਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਾਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੰਕਜ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 12 ਏਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਡੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 18 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਮੈਂਟ 3,70,000 रुपये खाते च आया सी जिन्नी मैं फसल बेची सी। मेरा नाम संजीव मोंगा है जी। मेरी 110 कुंटल फसल की 14 तरीक की पेमेंट जो कि मेरे खाते में आ चुकी है तो मैं फाजिलका का रहने वाला, मेरी ज़मीन भी फाजिलका नहीं आ रहे सीधे आ रही दाई की सीधी आई जो तो ठीक है जी। नरूला मेरा नाम है जी, फाजिलका का मैं रहने वाला तो पिंड पक्का चिश्ती मेरी ज़मीन है जी। 800 बोरी आई सी मेरी जी, उनकी पेमेंट मैंने 14 तरीक की अज मेरे खाते च लग चुकी है जी। ठीक पा रही है जी, जो सिस्टम है सरकार का वधिया, जो अडोप्ट कर लिया सिस्टम वधिया अडोप्ट। हाँ जी लवा जी, धन्यवाद सरकार का, क्यों ना करेंगे जी। 14 तरीक वाली पेमेंट होना 8-9 दिनों च घरे आ गई।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਸ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਪਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤਤਾਰੀਏ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤਤਾਰੀਏ ਵਾਲਾ। 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਦਤਾਰੀਏ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ 8 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਕੋਲ, ਜੋ 3 ਪਾਸੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤਰਨਾ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਰਨਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਲੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਲੀ ਪੁਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਲੀ ਪੁਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰੇ ਰੋਡ ਆਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਸੇਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 5-6 ਚੱਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਹਾਲ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਬਮਿਆਲ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ BSF ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। नहीं, ये बहुत ज़रूरी था ब्रिज। जैसे मेरे को बताया गया है कि हर बरसात में जो हम पोर्टलैंड ब्रिज लगाते थे, ये निकालते थे एंड उसके बाद कोई गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो पाती थी। तो जो लोगों का डिमांड था ये फुलफ़िल हुआ है, इससे बहुत खुशी है। एंड अब इसके साथ साथ हमारा परमानेंट ब्रिज का भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्शन कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 साल में ये परमानेंट ब्रिज भी हम बना के देंगे। इसमें ये इक्विपमेंट ब्रिज है, इसमें इक्विपमेंट ब्रिज करीब 1.8 करोड़ के आसपास का है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸੀ।
ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।